डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। साडा भारत देश है जो वो ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषावां दा, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दा, ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तियां दा, ਵੱਖ-ਵੱਖ बोलियां दा देश है। और ये देश की खासियत भी यही है कि इस दे विच विविधता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के ਜਿਹੜੇ लोग ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ रंगां दे, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दे, ਵੱਖ-ਵੱਖ बोलियां दे ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ यूसीसी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, यूसीसी यूनीफॉर्म सिविल कोड और ਅੱਜ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। यूनीफॉर्म सिविल कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ मतलब ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ समान कानून होवे। इसका सीधा सीधा सौखे शब्दों के विच आपां जे अर्थ करना होवे यूनीफॉर्म सिविल कोड का, तो ये बनता है कि वो सारे लोग जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां तो आउंदे ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ खित्तियां तो आउंदे ने, उन्हां दे लई एक सारता कानून होवे। मतलब किसी नूं कोई जिहड़ी है खास पद्धर दे उपर कोई छूट जिहड़ी है वो ना होवे, जे होवे तो सारिਆਂ ਲਈ बराबर होवे। तो इसे नूं यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा वो कहा जा रहा है। इस नूं लैके चर्चा भी जिहड़ी है तेज़ हो गई है। दरअसल जेकर जिक्र किया जाए तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा एजेंडा हुंदा सी उहदे विच मुख 3 एजेंडे हुंदे सी, जिस दे विच राम मंदिर, धारा 370 और एक यूनीफॉर्म सिविल कोड। ये खुद जिहड़ा बीजेपी खुद कहती रही है, इस चीज़ का जिक्र भी करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह जिक्र करते रहे हैं। और इन्हां दे विचों आपां 2 की गल करिए तो वो नेपरे चढ़ चुके हैं। राम मंदिर का फैसला जिहड़ा कोर्ट वालों सुनाया गया तो राम मंदिर की उसारी जिहड़ी है वो अयोध्या दे विच हो रही है। इस तो इलावा धारा 370 की गल करिए तो धारा 370 भी जिहड़ी है 2019 दे विच वो तोड़ दी गई। जम्मू कश्मीर दे विच 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ आपां नूं पता है कि केंद्र शासित राज जिहड़े ने, सूबे जिहड़े ने वो बना दिते गए। हुण तीजे नंबर पर जिहड़ा एजेंडा बीजेपी की लिस्ट के उपर आउंदा है वो है यूनीफॉर्म सिविल कोड। और इसनूं लैके घमासान भी खूब मचिया होया। बहुत सारे इहदे कानूनी पक्ष ने, बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां शायद आम लोकां नूं ज़्यादा उसदे नाल वाह वास्ता या शायद उसका पता ना होवे। पर टैक्नीकल माहर जिहड़े ने वो कई इस नूं खतरनाक दस रहे हैं, कई कि इसका समर्थन कर रहे हैं कि नहीं ये यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा वो होना चाहिए। अज इस नूं लैके चर्चा करांगे, कोशिश करांगे समझण दी कि आखिर यूनीफॉर्म सिविल कोड की है। और सब तो खास गल क्योंकि पंजाब दा आपां गल करांगे कि पंजाब दे नाल इसका की कुछ सरोकार जिहड़ा वो होएगा, उस नूं लैके चर्चा करांगे। पंजाब और खास तौर पर सिख भाईचारा वो इस दे उपर की आपत्ति जता रहा, क्योंकि SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी उन्होंने इस दे उपर इतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि सिखां दे उपर कोई कोड जिहड़ा वो लागू नहीं हुंदा। इस तो इलावा श्रोमणी अकाली दल भी इस चीज़ का जिहड़ा वो विरोध कर रहा है। सो ग्राफिक जरिए पहला तुहानूं असीं कुछ समझाउण दी कोशिश करते हैं कि आखिर यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा वो की चीज़ हैगी है। आर्टिकल 44 दे विच जिहड़ा आर्टिकल 44 दे विच जिहड़ा वो यूनीफॉर्म सिविल कोड वो आउंदा है। भारतीय संविधान की धारा 44 कहती है कि राज भारत के सारे खेत्र दे विच जिहड़ा नागरिकां लई एक समान सिविल कोड नूं सुरक्षित करन दी कोशिश करेगा। मैं सिंपल इनू अगर अंग्रेजी दे विच मैं पढ़ा इसनूं तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनीफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टैरेटरी ऑफ इंडिया। हुण मैं इनू सौखे शब्दों च गल करदा। आम तौर पर जदों इसनूं लैके डिबेट या चर्चा शुरू होंदी है तो यह तर्क दिता जाता है कि असी कोई वक्री चीज़ नहीं लैके आ रहे हैं या जो घट गिनतियां लई खतरनाक होवे। जो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच संविधान निर्मातावां ने जिस चीज़ का जिक्र किया है असी वो चीज़ लैके आ रहे हैं। हालांकि ये डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स दे विच आउंदा है। जिहड़ी ये आर्टिकल 44 की मैं गल कर रहा वो डायरैक्टिव प्रिंसीपल दे विच आउंदा। मतलब ये एक आदर्श समाज के लिए उत्थे तक पहुंचना जरूर चाहिए, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जरूरी लागू होना ही चाहिए। यह भी एक पॉइंट है इस दे नाल जुड़िया होया कि यूनीफॉर्म सिविल कोड है कोई जरूरी नहीं है कि लागू होना ही चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण दे के दसदा। आर्टिकल 47 है वो कहता है कि जिहड़े नशीले पदार्थ हुंदे ने उन्हां दी कंजम्पशन जिहड़ी है उस दे उपर जिहड़ा स्टेट है वो रोक लगावे, मतलब सरकार उस दे उपर रोक लगावे। पर इस दे बावजूद आपां देखदे हां कि शराब जिहड़ी है वो विकदी है, सरकार उस तो कमाई करती है। आर्टिकल 47 का मैं जिक्र किया। इस तरीके दे नाल आर्टिकल 44 दे विच भी यूसीसी का जिक्र तो है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि लागू होना ही चाहिए है। पर हाँ इस दे उपर जिहड़ी है कोशिशां जरूर होनी चाहिए, इस चीज़ का जिक्र है। सो पहले नंबर पर मैं तुहानूं समझाउण की कोशिश की है कि आर्टिकल 44 दे नाल ये
ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਯੂਸੀਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੀਸੀ ਆਏਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਈ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1872 ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜੇਕਰ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। हम लोगों ने भी कहा था समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हमारे विरोधी लोग
इस पर हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा करते हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? क्या हम समाज को साथ लेकर, सारे देश को साथ लेकर राजनीति नहीं कर सकते? क्या कोई मुस्लिम है यदि अपनी कोई धार्मिक क्रिया करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं होने देंगे? कोई ईसाई है यदि अपनी धर्म के अनुसार कुछ करना चाहता है, क्या हम उसको नहीं करने देंगे? यहूदी करना चाहता है नहीं करने देंगे? पारसी करना चाहता है नहीं करने देंगे? कभी हम लोगों ने प्रतिबंध नहीं लगाया बहनों भाई। हम जो करने जा रहे हैं, जो बात संविधान के निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में लिखी है, उसी को लागू करने जा रहे हैं। हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया है। महिलाओं का सम्मान, यह हमारी प्रतिबद्धता है। चाहे वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब की मानने वाली महिला क्यों न हो। मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, 3 तलाक बोलकर उसे कोई छुट्टी नहीं कर सकता। 44 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, इसका फैसला कौन करेगा? ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वही सुप्रीम कोर्ट करेगा जिसने ये संकेत दिए होंगे कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता जब तक, तो तब तक ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, उसमें तो कोई वो तो तर्क में कोई वो नहीं है, कोई बात बनती नहीं है। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि कौन वर्गला रहा है और कौन वर्गलाने से वर्गला जा रहा है, इस पर विचार करिए। कौन वर्गला रहा है? कौन कह रहा है किसी को कि ये आपके विरोध में हो रहा है, ये आपके हित में नहीं है? कौन कह रहा है? अभी तो हम जानते भी नहीं कि बहस क्या है, यूसीसी में क्या होगा। लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं इस सरकार ने क्या होगा। यहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, श्रोमणी अकाली दल इस पक्ष में नहीं है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जितने भी डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, वो उनकी रूट जो है उन धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से। तो जो 21वां लॉ कमीशन था, आप उसकी कंसल्टेशन रिपोर्ट पढ़िए। उसने बहुत से लोगों का ओपिनियन लेकर ये कहा था कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये ना तो डिजायरेबल है ना फिजिबल है। जब आपका पहला लॉ कमीशन ही ये कह रहा है कि ये डिजायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप नए लॉ कमीशन को बिठा के फिर दोबारा वही बात शुरू कर रहे हो, ये वैसे ही अच्छा नहीं है। इससे माइनॉरिटीज है उनके सिविल राइट्स अफेक्ट होंगे। जो देश में ट्राइब्स हैं, कबीले हैं बहुत से नॉर्थ ईस्ट में और स्टेट्स में, वो इफेक्ट होंगे। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਨਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਡਰੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਛਾਈ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 16 ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ SGPC ਨੂੰ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਤਾ ਚ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਦ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 370 ਔਰ ਤੀਜਾ UCC। 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ UCC ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੋਪਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1952 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 370 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੋੜੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ UCC ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, SGPC ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਦੀਪ ਦੇਖੋ, ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 44 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਕੱਲੀ 44 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਇਆ, ਐਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25A ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ UCC ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਲਾਅ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਦਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਬੈਠਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਉਹੀ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਛੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 15-15 ਲੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਏਕਤਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਥਾਂ 13-14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। SGPC ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਰਮਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ। ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ 3 ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੋਂ ਏਜੰਡੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 70 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ UCC ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਤਿੰਨੇ ਏਜੰਡੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕੀ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2024 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਬਰੀਨਾ ਸਦੀਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੰਬੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਵਾਤੀ ਲਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ में 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ सकते हैं। ਇਹ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਭਈ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲਦੀਪ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸਪਰਤਾ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ 1-2% ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਹਿਜ਼ਾਬ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਕਰਤੂਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਹਜਾਤ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਸੀ ਬੜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਖੁਨਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਲੇ ਆ ਰਸਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਓਪਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ
ਲॉ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਦਰੁਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਏਜੰਡੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ 370 ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ 370 ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਵੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਯੂਸੀਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਪਣਾ ਗੋਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਪੰਥ ਧਰਮ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਬਲਦੀਪ, ਬਈ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਅ ਰੂਲਸ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਸੀਨੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਕਸੀਨੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਅਨਰਿਟਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਨਰਿਟਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਫ ਦ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ OPM ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਖੁੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ VOTING ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 301 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵਰ ਜੀ, CRPC IPC ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ 1872 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ UCC, ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ UCC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕੀਏ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੇਗੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਸੋ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ UCC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, UCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2024 'ਚ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਟਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ਼ਕਲਾ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਵਿਸ਼ਾ ਫੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਕਿੰਟ ਇਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਵਾਈਡਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, BJP ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ BJP ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ BJP ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ 73ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 74ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਆਈ ਨਾ,
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੱਚ ਮੀ ਨਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੁਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜੀ 2-2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਆ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਰਾਈ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਕਰਾ ਵੀ ਲਊ ਬਾਕੀ 3 ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ UCC ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੈਸਲਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਰਡਰਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਨਿਰਥ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। BJP ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸੁਰੀਜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। UCC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। UCC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ UCC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਮਾਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।